بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل کریشنل اسٹڈی ود آربی۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے میسیجز تھے کہ انہیں اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، تو آپ جب میرے چینل پہ جاؤ گے نا، کریشنل اسٹڈی ود آربی لکھو گے، جیسے میں نے یہ رفیعہ کلاتھنگ سرچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پہ سبسکرائب پہ جب ٹچ کرو گے تو آپ کا وہ چینل سبسکرائب ہو جائے گا۔ ساتھ ہی جب جیسے ہی سبسکرائب کر دو گے، یہاں پہ ایک بیل کا آئے گا بٹن، جس کے ساتھ 3 آپشن آئیں گے، آل، پرسنلائزڈ یا نن۔ آپ جب آل پہ ٹچ کرو گے تو جو بھی ویڈیو اس چینل پہ جو آپ نے سبسکرائب کر لیا اپلوڈ ہوتی ہے، اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پہ آپ کو یہ بیل کے آئیکن کے اوپر 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جی 1 نوٹیفیکیشن ہے، بالکل اسی طرح آپ کو بھی نوٹیفیکیشن مل جائیں گے اور کوئی بھی ویڈیو مس نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ کر لو تو آپ کو تمام میری ویڈیوز نیکسٹ آنے والی مل جائیں گی۔ جو پہلی بات ہے، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ لائیو سیشن سے ریلیٹڈ تھے کہ آپ کے اتنے سوال ہیں جو کامن سینس کے ہیں، آپ لوگ میں نے بتائے ہوئے بھی ہیں ویڈیوز میں، آپ لوگوں نے ویڈیو اگر پوری سنی ہوتی تو آپ کے کلیئر ہوتے۔ ان تمام سوالوں کے لیے جو میں نے کل لائیو کا کہا تھا وہ پھر میں سنڈے والے دن رکھ لیتی ہوں، کیونکہ زیادہ اسٹوڈنٹس نے سنڈے کہا ہے، اور ٹھیک ہے آپ کی کلاسز سنڈے والے دن باقی نہیں ہوں گی، آف ہوگا تو آپ کا ایزیلی لائیو ہو جائے گا، اس میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ میں حل کر دوں گی۔ پلیز ٹائم آپ کا نا وہ 1:30 بجے کے بعد ہوگا، دن 1:30 بجے ظہر کی نماز کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے آپ لوگ فری ہو جانا، پورے 1:30 بجے میں لائیو آؤں گی، اور یوٹیوب پہ ہی لائیو ہوگا۔ یوٹیوب پہ لائیو کا آپشن ہوتا ہے، آپ کو سمپل جب آپ نوٹیفیکیشن ملے گا آپ اس پہ ٹچ کرو گے تو ویڈیو پلے ہو جائے گی میری طرف سے، آپ جسٹ کمنٹس کے تھرو آپ پارٹیسپیٹ کر کے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہو۔ جو بھی سوال ہیں وہ آپ لوگ سوچ کے اپنے ذہن میں رکھنا، آپ ایک ہی دفعہ میرے سے پوچھے، کلیئر کر لینا، تاکہ آپ کو جو مسئلے آ رہے ہیں وہ سارے آپ کے کلیئر ہو جائیں۔ 1941 جب پاکستان بنا تھا تو ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان میں جسٹ 2 چینی بنانے کے کارخانے تھے۔ فرسٹ ون واز راہوالی شوگر مل گجرانوالا، اور دوسری تحت بائی شوگر فیکٹری صوبہ سرحد KPK میں۔ اس وقت چینی کی جو سالانہ پیداوار تھی وہ 10,000 ٹن سے بھی کم تھی۔ آزادی کے بعد جو پہلی شوگر مل پاکستان نے خود قائم کی تھی، اٹ واز ایٹ دا پوائنٹ آف میدان، اور اس کے بعد شوگر انڈسٹری نے کافی ترقی کی، اور 1950s to 60 کی جو دہائی تھی اس میں ملک میں 4 کارخانے، دین 60s to 70s میں 13 کارخانے، اور اگلے 10 سالوں میں 12، اور پھر 1988 تک پاکستان میں 16 چینی تیار کرنے کے کارخانے قائم کیے گئے۔ اس طرح چینی کے کارخانوں کی جو تعداد تھی وہ دن بدن زیادہ ہوتے ہوئے 45 تک پہنچ گئی۔ اس وقت ملک میں جو شوگر انڈسٹری کی صنعت ہے کافی ترقی کر رہی ہے اور مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے، اور ٹوٹل 74 کارخانے کام کر رہے ہیں، جن میں سے 38 پنجاب میں، سندھ میں 30 اور KPK میں ہمارے 6 کارخانے قائم کیے گئے ہیں۔ اور جو چینی کی کل پیداوار ہے وہ 96-97 کے اعداد و شمار کے اکارڈنگ 22,153 ٹن تھی۔ سامنے میپ کے اوپر آپ کو جو وی اور ایرو سے بنے ہوئے نظر آئے، یہ گنے کا سائن بنا ہوا ہے، اور یہاں پہ پنجاب، سندھ اور KPK کے علاقوں میں ہمارے جو کارخانے ہیں شوگر کے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ اگلا جو ہمارا ہے ٹاپک وہ ہے کیمیاوی صنعت ملک کی، کیمیکل انڈسٹری۔ وسیع پیمانے پر کیمیاوی صنعت ملک کی صنعتی ترقی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ کیمیکل انڈسٹری میں گندھک کا تیزاب اور مختلف قسم کے کلرز، پینٹ، وارنش، کیڑے مار ادویات اور کھادیں وغیرہ تیار کی جاتی ہیں۔ جو ہماری کیمیکل انڈسٹری ہے اس کا اصل مرکز داؤد ہیل ہے، جہاں گندھک کا تیزاب، پینسلین، رنگ اور دیگر جو ہمارے کیمیکلز ہیں وہ تیار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوشہرہ بھی ایک اہم مرکز ہے، جہاں DDT، کاسٹک سوڈا، صابن اور کئی ادویات وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔ ملک میں کھاد کے 10 کارخانے کام کر رہے ہیں، جن میں سے 6 پنجاب میں، 2 سندھ اور 2 ہی KPK میں ہے، جن کی کل جو سالانہ پیداوار ہے وہ 1996 اور 7 کے اندازے کے مطابق 3,019 ملین ٹن تھی۔ لاہور سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کوہ نور سہگل کمپلیکس ہے، جہاں پہ کاسٹک سوڈا اور مرکبات، کچھ سلفیورک ایسڈ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیمنٹ کے کارخانے ہیں۔ ملک میں جو چونے کا پتھر ہے وہ سیمنٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاکستان میں بہت بڑی مقدار میں ہم اس کو نکالتے ہیں۔ جپسم بھی موجود ہے، اس لیے پاکستان میں جو سیمنٹ کی پیداوار ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ سیمنٹ کے بڑے بڑے کارخانے جو ہیں ہمارے وہ کراچی، روہڑی، ڈنڈوت و حیدرآباد، داؤد ہیل، DG خان، غریب وال، ضلع جہلم ہمارا اور ہزارہ وغیرہ میں قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1995 اور 96 کے اعداد و شمار کے اکارڈنگ سیمنٹ کی جو کل پیداوار تھی وہ 9,871 ٹن تھی۔ یہ سارے آپ کے 2 نمبر کے سوال ہیں کہ میں بھی آ جائے میں بھی نہ آئے۔ موسٹ امپورٹنٹ واز کاٹن انڈسٹری، شوگر انڈسٹری اور آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری۔ چھوٹی چھوٹی جو کچھ صنعتیں ہیں وہ ہمارے ملک میں گتا اور کاغذ بنانے کی ہیں۔ نوشہرہ میں، چارسندہ وغیرہ میں پلاسٹک کی صنعت ہے۔ کراچی میں جو قائم کی گئی ہے ربڑ کے کارخانے، لاہور، سیالکوٹ وغیرہ وغیرہ میں ہیں۔ اس کے بعد
जो दिया सलाइयाँ जो हमारी माचिस होती है इसकी फैक्ट्रियाँ गढ़ी हबीबुल्ला, मुजफ्फराबाद, लाहौर और कराची का इलाका लांडी वगैरह में है। चीनी के बर्तन बनाने की फैक्ट्री हमारे अपने जेलम और गुजरात वगैरह, लाला मूसा, गुजरांवाला और कराची में भी मौजूद है। इसके बाद जो भी इंडस्ट्री होगी, इंडस्ट्री उसी सूरत में हमारी फ्लरिश करती है या फ़ायदेमंद है जब हम कोई ना कोई इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब बेच रहे हैं, भेज रहे हैं दूसरे ममालिक में, एंड जो हमारी इम्पोर्ट है वो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाहर के ममालिक से मंगवा रहे हैं। इंडस्ट्री की बेसिक आफ्टर जो हम कहते हैं जी डेवलपमेंट, अगली जो पर्पस होता है वो ट्रेड ही होता है। तो अब अगर हम अपनी ट्रेड का अंदाज़ा लें तो पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ कि इसकी जो तजारत है वो मोस्टली ज़मीन की पैदावार पर ही है। मुल्क की जो अहम बरामदात हैं वो कपास और पटसन थी जो हिंदुस्तान दरामद करता था। पाकिस्तान की गैर मुल्की जो तजारत को तरक्की देने के लिए हुकूमत ने कई कदम उठाए। एक ब्यूरो तरक्की तजारत ट्रेड प्रमोशन ब्यूरो कायम किया गया। उसके अलावा एक्सपोर्ट बोनस स्कीम भी मुतारफ़ करवाई गई। पाकिस्तान की तो जो तजारत है वो बदल चुकी है। अब हमारा मुल्क ना सिर्फ अपनी ज़मीन की जो हाम अशिया हैं उन्हें एक्सपोर्ट करता है, बल्कि सूती और जो ऊनी मसनूआत के अलावा बहुत सी दूसरी मसनूआत भी बाहर बेचता है। मतलब वो उस कॉटन को पहले यूज़ करते हुए धागा बना रहा है, कपड़ा बना रहा है, और सम टाइम कुछ स्टिच कपड़े भी एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हमारा मुल्क अब एक्सपोर्ट कर रहा है साथ साथ। जो पाकिस्तान की गैर मुल्की तजारत का जो नुमाया पहलू है वो ज़मीन और जानवरों से पैदाशुदा अशिया से रिलेटेड है। इनकी जो अशिया की बरामद और मशीनरी और मसनूआत की दरामद है, यानी हम ये चीज़ें बेचते हैं ज़मीन और जानवरों से, और मशीनरी वगैरह हम लोग मंगवा रहे हैं। जो गैर मुल्की तजारत है वो ज़र मुबादला के मिल जाने तक महदूद है। इसका इन्हसार ज़्यादातर तजारती मुआहदों के ज़वाबत पर है जो हुकूमत दूसरे ममालिक के साथ करती है। रुपये की जो अदायगी की मुश्किलात की वजह से कुछ तजारत हम कर रहे हैं बाटर सिस्टम पे, मतलब चीज़ के बदले चीज़ दे लेते हैं, पैसा नहीं लेते। पाकिस्तान की जो एशिया के बड़े बड़े गाहक हैं वो यूएस से है, बरतानिया है, यूके वगैरह है। इनके साथ हमारे तजारती ताल्लुकात काफ़ी पुराने हैं, और चीन को भी इस हवाले से बहुत अहमियत हासिल है कि अब इसके साथ भी हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोगों ने जापान, हांगकांग, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ईरान और रशिया और नीदरलैंड के साथ भी अपनी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को हमने शुरू किया है। बरामदात हम उन चीज़ों को कहते हैं जो हम दूसरे ममालिक को देते हैं, मतलब जो अपने मुल्क में बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। इसमें हम हाम, रुई, हाम, ऊन, छोटी बड़ी खालें वगैरह बरामद करते हैं। मसनूआत में कपड़ा है, सूत है, चावल, मछली, चमड़े का सामान, खेलों का सामान, आलाते जराही, कालीन वगैरह, फल वगैरह हैं जो हम बेचते हैं। और इन ममालिक में जो हमारे पास हैं वो कपास के बड़े गाहक चीन, हांगकांग, फ्रांस और बरतानिया हैं। मुल्क में नए कारखाने भी लग गए हैं जहाँ पे जो हमारी रॉ कपास है वो खुद यूज़ करके हम चीज़ें बना रहे हैं, इसलिए इसकी जो बरामद है वो कम हो गई है। हम इससे बनी हुई मसनूआत को एक्सपोर्ट करते हैं। हाम, ऊन हमारे से अमेरिका और बरतानिया खरीदता है, खालें बरतानिया और ईरान को देते हैं, यूएसए, जर्मनी, इटली और जापान को भी एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक पूरा चार्ट बना हुआ है उन चीज़ों का जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें रॉ कॉटन है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, राइस है, लेदर और लेदर प्रोडक्ट्स हैं, कारपेट है, रग्स हैं, सिंथेटिक टेक्सटाइल है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, रेडीमेड गारमेंट, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो दरामदात हैं, दरामदात उन चीज़ों को कहते हैं जो हम किसी मुल्क से अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मंगवाते हैं। दीज आर मशीनें, लोहा और फलाद की मसनूआत, हमारा जो ट्रांसपोर्ट का सामान है, बिजली का सामान, घी वगैरह, मादनी तेल, रंग, अद्वियात और गैर आहनी दातें और केमियाई अशिया हैं जो हम मंगवाते हैं। और ये हम ज़्यादातर यूएस से, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम और जापान से ही मंगवा रहे हैं। इसके अलावा जो तेल है वो हमारा ईरान और सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया और फ्रांस से हम हासिल करते हैं। यानी मोस्टली हमारे पास वही कंट्रीज़ हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, बदले में उन्हीं से कुछ ना कुछ चीज़ें हम लोग ले भी लेते हैं। इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स को हम देखें तो ये मशीनरी, पेट्रोलियम, केमिकल, व्हीकल एंड स्पेयर पार्ट्स, ईडेबल ऑयल, वीट, टी, फर्टिलाइज़र, प्लास्टिक मटेरियल, पेपर बोर्ड, आयरन एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। आपने एक डिफरेंस देखा होगा पाकिस्तान की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में कि जो चीज़ें हम बेच रहे हैं दीज आर काइंड ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं सस्ता, बहुत एक्सपेंसिव नहीं, और जो चीज़ें हम मंगवा रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक मशीनरी हो गई, केमिकल्स हो गए, अद्वियात हो गई, ये सारी वो चीज़ जिसकी वजह से हमारा मुल्क इतनी तरक्की नहीं कर रहा। और तरक्की की तरफ गामजन होने के लिए हम कह सकते हैं कि हमें अपनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को एक दफ़ा चेक एंड बैलेंस इन पे रखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें भी एक्सपोर्ट करें जो थोड़ी एक्सपेंसिव हों, ताकि हमारे मुल्क में भी ज़र मुबादला आए और कुछ चीज़ें हमारे लिए हमारे मुल्क के भी हालात बदलें। होप सो कि आपको ये पाकिस्तान का जो लास्ट टॉपिक था ट्रेड से रिलेटेड ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।